హారిక ఓకే నమ్మకం కనిపిస్తుంది స్క్రీన్. ఈ ప్లాన్ మీకు పంపిస్తాను, ఒకసారి మొత్తం స్టడీ చేయండి. Okay, sir. So last class we have done how to make a 2D. So if you made a 2D, there are two ways. One is we can directly start plan without using AutoCAD. Second one, no sir, I made a AutoCAD layout, I want to import AutoCAD, I can make it because already we made a plan. Maybe it will save time. No, we don't need to draw all this. Yes, it will save time. I will show two ways. First I will show without AutoCAD, next I will show just importing AutoCAD file, how it will made. Okay, first how to make a plan. So you know already you studied the drawing in advanced CAD, how to make a plan. You have 3 hours recording for this plan. 3 hours recording is there. Once follow the drawing, first study and make a 2D. And then హారిక 3D 2D ఆల్రెడీ చేయమ్మా, అడ్వాన్స్ కార్డ్ ప్లాన్ అప్లోడ్ చేశాను. ఓకేనా, అందరూ కంప్లీట్ Okay, అయ్యింది. sir. నువ్వు కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి, జస్ట్ వీడియో ఉంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి, సేమ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ప్లాన్ చేద్దాం. దిస్ ప్లాన్ సేమ్ వే పై నుంచి వెళ్దాము. 9 ఇంచెస్ 4.5 ఇంచెస్ అంతేనా. సో విండోస్ అవి లేవు కదా. సో ఫస్ట్ మనకి యూస్ టేప్ టూల్, మా మేజర్గా టేప్ టూల్ కావాలి మనకి. Tape from this 9 inches, from this how much 16 feet, from this 5 4 5 5 మీకు గుర్తుంది. తర్వాత 6 feet, 6 feet, తర్వాత 5, తర్వాత 5 feet 8, 5 feet, and after 5, and then 10 feet 3 inches, 10 feet 3 inches, and then 9. Now here also 9, here also 14 feet. Now we have to stop, we must know where to stop. So why? Because up to this there is a common wall, big wall. That's why I'm making this straight wall, this 4 rooms. This room don't make it, no need. First make this one and then do this partition. So what we do now, just draw all rectangles. Wherever the wall is there, just draw the walls, only wall part, no need to make anything. Close, overlap also no problem, it's not AutoCAD to get the overlapping. All walls are done, only walls, no need to draw first up first to last. Just close it walls like this. There shouldn't be any dotted lines inside a plan. Then click on the delete guides. Now again here we have from this edge inside 5 feet 7 inches tape, 5 feet 7, and then 5. What to do? Take a rectangle, just draw the wall. Now erase. हो गया. Now there is no partition, this is a door, we will see later. So first make a walls only, and this is total 12 feet 1 inch. Now tape, put one here, 12 feet 1, 12 feet 1, how much 5, and then 11 feet 7, and then 9, and then take this one, click here, take this one, click here, and then 11 feet 13 feet 4, how much it is 11 feet and 13 feet 4 inches, and then 9 inches. Hello. Okay. Next ఇదేంటి ఎక్కడో మిస్ మ్యాచ్ అయింది. టేప్ ఎంత ఇచ్చాను, ఇది 12 feet సరిపోయింది, సరిపోయింది. అది ఇదంతా ఒకటే వాల్ కదా, అండ్ ఇటు నుంచి ఇక్కడ కూడా ఒక వాల్ ఉంది.
tape. Here one, here one, rectangle. Just draw the వాల్స్ అక్కడక్కడ ఉన్నాయి. అన్ని వాల్స్ అయిపోయినాయా? అవసరం లేదు, అంతే పెద్ద ఎంతసేపు మనకి పెడదాం. ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది అంతే కదా. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ 4 feet 6 inches, 7 feet 7 inches, 4 feet 6, 5, 7 feet 7, 5 అయిపోయి. Done. This is how to make a plan. How much time it took? ఎంతసేపు పట్టింది? Just 6 minutes. Now we have to make a door openings and remove all unnecessary tools. So tape use చేయండి, erase command use చేయండి. Erase command E. Like this. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ డోర్ ఓపెనింగ్స్ పడదాం. ఫస్ట్ నాకు ఇక్కడ ఇది లేదు, ఇది వద్దు ఓపెన్. సో ఇక్కడ ఒక ఓపెనింగ్, ఇక్కడ ఓపెనింగ్ 2 feet 6 inches ఇద్దాం. టేప్ 3 feet 2 feet 6 inches లైన్, ఇదొక లైన్, ఇదొక లైన్. ఇక్కడ ఇట్లా 2 feet 6 inches 2 feet 6 inches. అరే ఇక్కడ ఇలా ఉందా? టేప్ 2 feet 6 2 feet 6 లైన్, లైన్, లైన్. తర్వాత ఇక్కడ 3 feet డోర్, టేప్ 3 feet 3 inches. ఎరేస్, ఎరేస్. పుష్ పుల్ చేయడానికి ఈజీ ఉంటాయి ఈ లైన్స్ తీసేస్తే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ this is 2 feet 6 inches. This is total. This is 3 feet 6 inches 4 feet line, a line, a line, a line. ఈ లైన్ ఎక్కడ ఉందా? ఇక్కడ ఉంది. erase. This is the method 1 to create a plan. हो गया. Remove all unnecessary lines. మా ఇక్కడ ఉండిపోయిందా? ఎంతది? 3 feet 3 inches. కంట్రోల్ జెడ్. అక్కడ డైరెక్ట్గా డిలీట్ చేసేస్తే అయిపోయి. ఓకేనా? వీరికి ఏం పెట్టద్దు. గ్రూప్ కమాండ్ అయిన తర్వాత డోర్స్ విండోస్ అవన్నీ పెడదాం. జస్ట్ వాల్స్ విత్ వాల్ ఓపెనింగ్స్ విత్ మెటీరియల్స్, వాల్స్ వాల్ మెటీరియల్స్, వాల్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ గ్రూప్ చేయడమే అంతే. పుష్ పుల్ చేస్తే ఏమైంది? కేయా? కే కాదు. ఎంత? 10 feet. డబుల్ క్లిక్. ఇక్కడ సో ఈ లైన్ మూవ్ ఎంత? 4 inches. సెట్. పుష్ పుల్. సెట్ కాదు, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు 3 feet 8 inches ఉంది. దీన్ని మళ్ళీ 4 inches మూవ్ చేయాలి. మనం 5 inches నుంచి 4 feet ఇచ్చాము కదా, మరి సేవ్ ప్లాన్. అలా 2Dని ఇప్పుడు 3Dకి దీని కంటిన్యూషన్ కూడా ఉంటుంది మీకు. ఇది ఒక ప్లాన్ సెటప్.
సో ఆల్రెడీ మనం ప్లాన్ చేసాం కదా సార్ అంటే ఫైల్లోకి వెళ్ళండి, క్లిక్ ఆన్ ఇంపోర్ట్లోకి వెళ్ళి మీకు యాడ్ ప్లాన్ ఏముంది, ఆటోకాడ్ DWG, ఇక DWG ఫైల్ ఫార్మాట్ సెలెక్ట్ చేయండి. DWG ఎస్ ప్లాన్, ఏదైనా ప్లాను కాదు. We have to cross check. ప్లాన్ జీరో, ప్లాన్ కాదు, కర్వ్ బ్రాకెట్ ఉందా, ఇది కాదు, ఇది కాదు. और एक प्लान, और प्लान किधर है, ఏడున్నాను, that is different plan that we made recently. Doors, Bratish kitchen doors, drawing for furniture, dining corner, Chinese bedroom, house plan, architecture, access 27 plan. ఇది ఇప్పుడు ఈ ప్లాన్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి. ఓకే, మీకు కావాల్సింది ఏంటి మొత్తం కావాలా, సో దీన్ని Ctrl+Shift+S ముందు ఒక బ్యాకప్ ప్లాన్ ప్రాజెక్ట్లో పెట్టాను, డాక్యుమెంట్స్లో ప్లాన్ ఆటోకాడ్, దీనికోసం ప్లాన్ 0708 సేవ్ చేసా. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తున్నా, మొత్తం డిలీట్ చేస్తున్నా. తర్వాత సేవ్, దీన్ని సేవ్ చేసి ఆ ప్లాన్ని ఫైల్, click on import, select the drawing format and then go to your folder, plan, AutoCAD file, import. Options like వెళ్దాం, import materials, ఏమైనా ఉంటాయి, 3D అనుకోండి, ఆ మెటీరియల్స్ కూడా వస్తాయి. మెర్జ్ కోప్లానర్ ఫేస్ అంటే 3D ఉన్నప్పుడు మెర్జ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. రైట్ నో నీడ్. యూనిట్స్ వచ్చేసరికి మోడల్ యూనిట్స్, అందులో ఎన్ని ఉన్నాయి అవే యూనిట్స్ ఇక్కడ సెట్ అవుతాయి. సో దెర్ ఆర్ టోటల్ లేయర్స్ 12 లేయర్స్, బ్లాక్స్ అలా 25 బ్లాక్స్ టోటల్. దాని ఒక రిపోర్ట్ క్లోజ్. మ్యాచ్ అవుతుందా? సంథింగ్ ఈజ్ ఫిషీ. ఇక్కడ 5 ఇంచ్ వాళ్ళు ఇచ్చాం మనం. ఎందుకంటే 5 ఇంచ్ ఇచ్చాం, 5 ఇంచ్ ఎందుకు ఇచ్చాం, 4 కదా. సో అది మ్యాచ్ చేసింది, ఎగ్జాక్ట్గా ఉందా. ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లం, మన పాయింట్ ఏంటి, అది చేయకుండా దీని ఏం చేయాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి వెళ్తే ఆ ట్యాగ్స్ అన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి. ఆటోకాడ్ క్రియేట్ చేసిన లేయర్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసారా. డైమెన్షన్స్ వద్దు, కాంపోనెంట్ అక్కడ లేయర్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఇది అడ్వాంటేజ్. ఆటోకాడ్ లేయర్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు అవర్ స్కెచ్అప్. డిలీట్ చేస్తాం, అందుకే అన్ని ఎక్కువ మేనేజ్ చేయలేకుండా కొన్ని ఉంచుకున్నాం అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ప్లాన్ ఏం చేద్దాం అంటే కాంపోనెంట్స్ వద్దు, తర్వాత డోర్స్ వద్దు, తర్వాత విండోస్ వద్దు. ఓకే, ఈ ప్లాన్స్ వచ్చేసి సరిగ్గా ట్రిమ్ చేయలేదు మనం. ఇక్కడ లైన్ మిస్ అయింది, ఇది కాంపోనెంట్లో ఉంది ఆ లైన్. ఆ లైన్ చూసారు, కాంపోనెంట్ చేసినప్పుడు ఇది ఈ రబ్బర్ ఈ వార్డ్రోబ్ దగ్గర దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసి ఈ ప్లాన్ని ఎక్స్ప్లోడ్ చేయండి. ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోయిందా,
అన్ని లైన్స్ అయిపోయినాయి కదా. ఇక్కడ దీని దగ్గర ఒక్కసారి లైన్స్ కింద వచ్చేసాయి. ఇంకా మీరేం చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక టోటల్ రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసి, ఓకే, అండ్ ఇంకొక రెక్టాంగిల్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇంటర్సెక్ట్ విత్ సెలెక్షన్ కొట్టాలి. అయిపోయింది ప్లాన్. పుష్ పుల్. మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇంటర్సెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇంటర్సెక్ట్ విత్ మోడల్. ఇప్పుడు వచ్చిందా? మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ ఇంటర్సెక్ట్ విత్ సెలెక్షన్. Then I have to use another plugin. There are some openings. I have to అక్కడ మనకి ఏంటంటే ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. క్లిక్ చేస్తే అక్కడ ఓపెన్ అంటుంది, అక్కడ ఓపెనింగ్, ఎక్కడెక్కడ మనకి ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయో అక్కడ మనకి హైలైట్ అయిపోతాయి. ఫైండ్ అవుట్ ఓపెనింగ్స్ ఇన్ షార్ట్ కట్ అనమాట. జస్ట్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే అవి అప్లై అవుతాయి. అప్లై అవ్వట్లేదు అంటే ఆ ఓపెనింగ్ టాలరెన్స్ అనేది మోర్ దెన్ ½ ఇంచ్ ఉంది. ఇగ్నోర్. There is one more gap. This is more than 9 inch కదా. ఈ లైన్ నుంచి ఈ లైన్కి, ఈ లైన్ నుంచి వెనక్కి. సో లైక్ దిస్. ఇంటర్సెక్ట్ విత్ సెలెక్షన్. Yes. Okay. Now intersect. CAD ప్లాన్ కొంచెం ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ చేయండి. ప్లాన్లో మనకి there are so many openings in the plan. Then you will get it properly. Okay, maximum సగం లైన్స్ అనేవి ఫామ్ అయిపోతాయి. ఇన్ని లైన్స్ క్రియేట్ చేయాల్సిన పని లేదు. We can make CAD layout, we can import, from the import we can make. అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, we'll find out by using some extra tools. Or we have to cross check manually. Okay. అండ్ దానికి కూడా సపరేట్గా ప్లగిన్ ఉంటుంది. ఇలా కాకుండా మనం ఆటోకేడ్ ప్లగ్ ఇంపోర్ట్ చేయడానికి సపరేట్ ప్లగిన్ ఇస్తాడు. ఈ ఇంపోర్ట్ కన్నా ఆ ఇంపోర్ట్ కొంచెం అడ్వాన్స్గా ఉంటుంది. విల్ డిస్కస్ లెటర్. ఓకే, సో ఇలా క్యాడ్ మనకి తీసుకుని దెన్ విల్ డూ సింప్లీ పుష్ పుల్. హౌ మచ్? 10 feet. Now I have door heights of 7 feet. So tape from top 3 feet. Total height 10 feet కదా.
Now errors. First width ki ichedam. Tape. How much? 3 feet. 3 feet. 3 feet. 3 feet. 3 feet. All set. Take a line. వాల్ టు వాల్ జంప్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ ఈ వాల్ కదా, తర్వాత నెక్స్ట్ click on delete, click on delete guys, push pull. ఇది వచ్చి ఇక్కడ ఇది సేమ్, ఇది సేమ్, అది కాదు అంతే. 3 feet 3 ఇచ్చి ఉంటాం. ఆల్ సెట్. తర్వాత అరేంజ్ టూల్ తీసుకుని ఈ అన్నెసరీ లైన్స్ని తీసేసేయండి. 2D లా ట్రిమ్ చేసాం, 3D కూడా. సేవ్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇందాక డిలీట్ చేస్తాము. ఐ విల్ ఇంపోర్ట్ దట్ ప్లాన్. నౌ సెలెక్ట్ మూవ్. ఈ కార్నర్ ఎక్కడ పెడదాం. దాన్ని బేస్ చేసుకుని డ్రా చేసుకోవచ్చు, ఇంపార్టెంట్ మీకు అది. ఇప్పుడు వైర్ ఫ్రేమ్ చూడాలంటే ఎక్స్రే మోడ్, వ్యూ, ఫేస్ స్టైల్స్. ఫేస్ స్టైల్ షార్ట్ కట్ అంటే ఎక్స్రేకి ఏమి ఇచ్చా వై, వైర్ ఫ్రేమ్. ఇక్కడ మనకి విండోస్, డోర్స్, విండోస్ ప్లేస్మెంట్ తెలియాలి కదా మరి. సో వైర్ ఫ్రేమ్ కొంచెం ఫేసెస్ కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్ చేద్దామంటే స్టైల్స్లోకి వెళ్ళి ఈ స్టైల్ని ఎడిట్ చేసి ఫేసెస్ని కొంచెం అవసరం లేదండి. మీకు సింపుల్గా అంటే ఇక స్టైల్ టూల్ బార్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి, బాగుంటుంది. నీట్గా ఎక్స్రే పెట్టుకొని చాలు, వెంటనే మనకు కావాల్సిన స్టైల్ కింద చేసుకోవచ్చు. సో వీ హ్యావ్ ఎ డోర్, విండో, టేప్. షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఇక్కడ పెట్టండి, ఇక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. కింద నుంచి ఎంతమంది 7 feet పెట్టేద్దాం ఫస్ట్, పై నుంచి 4. సో ఇదే షిఫ్ట్ టేప్, now draw rectangle on this face, on this face. Okay, that's all. Edit, delete guys.
బ్యాక్ ఇది అవసరం లేదు కదా, నేను ఏం చేస్తాను అంటే ప్రిఫరెన్సెస్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ బ్యాక్ కేని తీసేసి డిలీట్ గైడ్స్కి కే ఇస్తా. బ్యాక్ అయితే స్విచ్ చేయం కాబట్టి ఇప్పుడు కే అంటే డిలీట్ గైడ్ అయిపోతాయి. దాని తర్వాత అగైన్ టైప్ షిఫ్ట్ పట్టుకుంటే యాక్స్ అనేది లాక్ అవుతుంది. 7 feet పైనుంచి కిందకి 5 feet 2 feet. ప్లాన్ ఉంటే ఓకే, లేదంటే మీ రిఫరెన్స్ మీరు తీసుకోవాలి. తర్వాత టేప్ ఇక్కడ నుంచి అంతా 2 feet ఇచ్చాం కాబట్టి ఇంకొక 2 feet 2 feet అయినా అప్పుడు 7/4 ఇక 3 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్, ఇక్కడ ఒక, తర్వాత కే. బాగుంది కదా. టేప్ ఈ ఎడ్జ్ తీసుకుందాం, ఈ ఎడ్జ్ తీసుకోవాలి, అది ఫేస్కి ఇన్సైడ్ ఉంది, ఇది ఫేస్కి అవుట్ సైడ్. పెట్టలేదు నేను, ఇంపార్టెంట్ విండోసే పెట్టాను. వీడియో చూడలేదా? అన్ని విండోస్ చెప్పాను కదా అవసరం లేదని. అన్నీ అవసరం లేదు, అక్కడ పడితే అక్కడ విండోలు పెట్టాడు. స్టడీ చేసాం కదా, ఎక్స్ప్లెనేషన్ అందులో ఉండి ఎందుకు పెట్టలేదో అందులో చెప్పాను. ఇక్కడ విండో లేదా? ఇదే విండోని ఈ ఫేస్ని మూవ్ చేయండి. ఇన్నర్ ఎడ్జెస్ నుంచి రిఫరెన్స్ చేసుకొని ఇలా పెడదాం. నాలో టేప్ ఇదొక, ఇక్కడ నుంచి 2 feet రెక్టాంగిల్. తర్వాత 2 more windows, tape. How much? 7 feet 4 feet. అవుటర్ ఎడ్జ్ పిక్ చేస్తున్నాం, ఇన్నర్ ఎడ్జ్ పిక్ చేయొద్దు. ఐ ఫ్రేమ్ ఉన్నప్పుడు ఇది అవుటర్, ఇది ఇన్నర్ వాల్ థిక్నెస్, అవుట్ ఫేస్ ఇన్నర్ ఫేస్, ఇది ఇన్నర్ ఫేస్ లైన్, ఇది బయట ఫేస్ లైన్ కనిపిస్తుంది, ఇది బయట ఫేస్. ఈ ఎడ్జ్ పిక్ చేయకూడదు, ఈ ఎడ్జ్ పిక్ చేయాలి. ఈ ఎడ్జ్ పిక్ చేసామనుకోండి ఈ టేప్ అనేది లోపలికి వస్తుంది. జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. రా చేసి డిలీట్ గైడ్స్, వైర్ ఫ్రేము, పుష్ పుల్ సింపుల్గా we made doors and windows. ఈ మొత్తాన్ని ఇప్పుడు డోర్స్, విండోస్, వాల్ ఓపెన్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి ఒక గ్రూప్ చేయాలి. ఇది ఒక వాల్ పార్ట్. ఇప్పుడు మూవ్ కమాండ్తో పైకి 2 feet. ఇప్పుడు ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసి మేక్ 1 more గ్రూప్. ఇదొక గ్రూపు, ఈ గ్రూప్ తీసేస్తే F2 అది గ్రూపు, ఇదొక F2 అదొక గ్రూపు. హైడ్ షార్ట్ కట్ అయితే ఎడిట్లోకి వెళ్ళి హైడ్ షార్ట్ కట్ ఏమి ఇచ్చాను F2, అన్హైడ్ షార్ట్ కట్ F4, అన్హైడ్ ఆల్. ఇప్పుడు మళ్ళీ Y. ఇక్కడ మనకి ఆ టేప్ ఈ టాప్ మీద ఇలా ఇక్కడ పెడుతున్నా, Ctrl Z, షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు Y వచ్చిందా? ఇక్కడ ఉండాలి, నాకు ఈ పార్ట్ వద్దు. ఇక్కడ నుంచి
అరే గ్రూప్ లోపలికి వెళ్ళి అలా ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టెప్స్ కావాలి. ఇక్కడ ఒక లైన్ రాసేద్దాం, దీన్ని పైకి మూవ్ చేద్దాం. కంట్రోల్ 6 inches ఇంటూ 4 అంటారు. ఒక్కొక్క రెక్టాంగిల్ ఇలా డ్రా చేద్దాం. ఫేస్ వచ్చింది కదా, ఇది 1, తర్వాత 5 mm, materials finishing, make a group. లాస్ట్ ఏరియాకి వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఒక లైన్ డ్రా చేయండి, ఆ లైన్ని కాపీ చేయండి. ఎంత 4 inches. లైక్ దిస్. ఈ మొత్తాన్ని ఇదొక గ్రూప్, ఆ వాల్ ఒకట గ్రూప్, ఇదొక గ్రూప్, ఇదొక గ్రూప్, ఇదొక గ్రూప్, ఇదొక గ్రూప్, అలా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ కాంపౌండ్ వాల్. సో లైన్ తీసుకోండి, ఈ లైన్ మీద నీట్గా ప్లాన్ ఉంటే ఇది మీ అడ్వాంటేజ్. అంతేనా, వచ్చింది కదా. సెవెన్ ఫీట్ కాంపౌండ్ వాల్. ఈ మొత్తాన్ని మేక్ గ్రూప్. సో ఈ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి ఈ లైన్ ఈ ప్లాన్ని వద్దు, సింపులే, ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసుకో. అది మన సైట్, అంతేనా. మేక్ గ్రూప్. ఇది సైట్ అనమాట. చిన్న గార్డెన్ ప్లాంట్ చేయండి. ఇక్కడ నీట్గా చిన్న కాలమ్స్ వేసి ఆర్చ్, మంచి ఎంట్రన్స్ ఎలా ప్లాన్ చేయండి. కాలమ్ ఆర్చ్ స్ట్రక్చర్, ఎంట్రన్స్ గేట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, ఇంకొక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసి 6 inches స్లాబ్, మేక్ గ్రూప్. ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇలా చేయకూడదు, ఇలా చేసుకుంటాం. అర్థం కాలే, చెయ్యి ఎలా ఉంది. ఎలా వస్తుంది. మంచిగా ఎలివేషన్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం, కాంపౌండ్ వాల్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం, బాల్కనీ ప్రిపేర్ చేసుకుని స్టెప్స్ ఇన్నర్ టు ఇన్నర్ స్టెప్స్ ఇన్నర్ టు ఇన్నర్ ఇచ్చామా. సో ఇది డూప్లెక్స్, మరి డూప్లెక్స్కి ఉండేది ఇది డూప్లెక్స్. సో G+ డూప్లెక్స్ అనుకోండి, అంతే. లోపల నుంచి స్టెప్స్ బయటకు వస్తాయి, ఇన్నర్ టు ఇన్నర్, బయటకి యాక్స్ ఉండదు, ఒకటే ఫ్యామిలీ డూప్లెక్స్ ఇలా. సో దీని లోపలికి వెళ్తా, అంతా 10 feet, fillet 6 inches. తర్వాత
ఉంటుంది రూఫ్. ఆ స్లాబ్ లోపల రూఫ్, ఇదంతా ఒక గ్రూప్. మళ్ళీ స్లాబ్ సపరేట్గా ఒక గ్రూప్. స్లాబ్ ఇంతవరకు సపరేట్గా చేయండి. మేక్ గ్రూప్. దీని మీద చిన్న యాటిక్, ఇది యాటిక్ ప్లాన్ చేయొచ్చు. లోపల నుంచి ఓపెనింగ్ పెట్టి దీన్ని ఇలా క్లోజ్ చేసేయచ్చు. ఓకే, ఈ ప్రొఫైలే కావాలంటే మళ్ళీ నీట్గా లైన్ పుష్ 9 inches. మేక్ గ్రూప్, మూవ్, కాపీ. ఇక్కడ డిఫరెంట్గా డిజైన్ కావాలంటే డిఫరెంట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ తర్వాత చేసుకోవచ్చు, దానికి లేదు. టేప్ 9 inch 9 inch. పుష్ 6 inch. మేక్ గ్రూప్, దానిపైన రైలింగ్స్. ఓకే, విల్ మేక్ సమ్ లైక్ దిస్. Next class I will show how to make place components, how to do all these things. I want you to complete. సో దీనికి ఎలా సెక్షన్ చేయాలి, మెటీరియల్స్ ఇవ్వండి. ఒక ఫ్లోర్ చేసిన తర్వాత పై ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలి మెటీరియల్స్ అని ఇచ్చాక. తర్వాత మనకి సెక్షన్ టూల్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, హౌ టు అప్లై సెక్షన్, హౌ టు సీ ఇన్సైడ్ అనేది రేపు క్లాస్ చూద్దాం. ఓకేనా, బిల్డింగ్ చేసిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్తాం అనేది నెక్స్ట్ క్లాసెస్. ఇలా ఒక్కొక్క దానికి సీన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుని వ్యూస్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా చేయాలనేది. బిల్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత లోపల చూడాలంటే ఇక్కడ సెక్షన్ టూల్స్ యూజ్ చేయాలి. ఒక్కొక్క సాఫ్ట్వేర్ ఒక్కొక్క ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి సెక్షన్ ప్రాసెస్. ప్లాన్ చేస్తే నీకు అర్థమవుతుంది. రేపు దీనికే ఐ విల్ షో ద హౌ టు మేక్ కంప్లీషన్. ఇది కమెంట్స్ అవ్వలేదు కదా, జస్ట్ ఇంతవరకు అయిన టూల్స్తో కంప్లీట్ ద మోడల్. ఓకేనా, ఓకే అండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి.